शहर हैदराबाद के सफीलगुड़ा इलाके में वाक़ कट्टा मायसमा मंदिर में दाखिल होने और मुबैना तौर पर मूर्ति के सामने गैर महज़िब हरकत करने के इल्ज़ाम में एक 26 साला नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इतवार के रोज़ इस वाक़े की तस्दीक की। बीजेपी, हिंदू तंजीमों और भक्तों ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिम ने हफ्ते की शब मंदिर के अहाते में पेशाब किया, जिससे मंदिर की बेहुरमती हुई। सोशल मीडिया पर इस वाक़े से मुतालिक एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें मुबैना तौर पर चंद अफराद मंदिर के सामने मुलजिम से पूछताछ करते हुए इसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके पेश नजर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में कर लिया। नरेडमेंट पुलिस स्टेशन में मुलजिम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस पर कट्टा मायसमा मंदिर में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त कर्नाटक के जिले बिदर के रहने वाले अल्ताफ के तौर पर हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अदालत में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने उसे अदालती तहवील में दे दिया। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मुलजिम के माजी का रिकॉर्ड जांचा जा रहा है और कानून के मुताबिक मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने वाजे किया है कि तहकीकात पूरी संजीदगी के साथ जारी है। इधर तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने मंदिर का दौरा करते हुए इस वाक़े को तौहीन-आमेज़ करार दिया और मंदिर की बेहुरमती करने वाले मुलजिम का इनकाउंटर करने का मुतालिबा कर दिया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को निशाना तनकीद बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि रियासत में मंदिरों और हिंदुओं पर हमलों में इजाफा हो रहा है। एक्स पर अपने बयान में रामचंद्र राव ने कहा कि वो इंसानी हुकूक का एहतराम करते हैं, लेकिन मंदिर की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों और गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात पर हरगिज यकीन न करें। शहरियों से कहा गया है कि वो सिर्फ महकमे पुलिस की जानिब से जारी करदा इत्तलात पर इत्तेमाद करें और तहकीकात में ताउन करें। पुलिस का कहना है कि गलत और गुमराहकुन खबरों के फैलाव से गैर जरूरी खौफ व हिरास पैदा हो सकता है और अमन व अमान मुतासिर हो सकता है, इसलिए अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की गई है। నిన్న రాత్రి సఫీల్గూడలో కట్టమైసమ్మ గుడి దగ్గర గుడిలోనే ఒక ముస్లిం యువకుడు వచ్చి మలమూత్రం చేసి దేవి విగ్రహం ముందు చేతులు కాళ్ళు కడుక్కొని ఒళ్ళు కడుక్కొని స్పష్టంగా సీసీటీవీలో కనబడతా ఉన్నది. ఈ సంఘటన హిందూ మనోభావాన్ని, హిందూ దేవతల్ని అవమానపరిచేటటువంటి ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసినటువంటి సంఘటనగా స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. పోలీసులు అతను మతిస్థిమితి లేదని అంటున్నారు, మేము అరెస్ట్ చేసామంటున్నారు, రౌడీ షీట్లు ఓపెన్ చేసామంటారు. ఏది చెప్పినప్పుడు కూడా ఇద్దరు వచ్చారు, ఈ పని చేశారు. ఇది ఈ సంఘటన ఏదో ఒకసారి జరిగినట్టు కాదు. గతంలో కీసరలో కూడా హనుమంతుడి విగ్రహాన్ని అట్నే ధ్వంసం చేశారు. ముత్యాలమ్మ గుడిలో కూడా ఒక విగ్రహాన్ని తీసుకొని ధ్వంసం చేశారు. ఈ రకమైనటువంటి హిందూ దేవాలయం మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా కొంతమంది వ్యక్తులు, కొన్ని సంస్థలు రాజకీయమైనటువంటి బలంతో ప్రేరితమై ఇవన్నీ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినప్పటి నుంచి హిందూ దేవాలయాల పైన దాడి పెరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినప్పటి నుంచి హిందువుల మనోభావాన్ని ఈరోజు వాళ్ళు దెబ్బతీస్తూ ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినప్పటి నుంచి హిందువులు ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో సురక్షితంగా లేదు అనేటటువంటి భావన వస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఇటువంటి వ్యక్తుల మీద తప్పకుండా చర్య తీసుకోవాలి. ఏదో ఆయన పిచ్చోడు మెంటల్ కేసు అని చెప్పి అట్లా అయితే నడవదు. నిజంగా నేను మానవ హక్కుల్ని అన్ని కూడా నేను గౌరవించే వ్యక్తిని. కానీ ఇటువంటి పనులు చేస్తే మనోభావాన్ని దెబ్బతీస్తే, మత సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే, ఇటువంటి ఓన్లీ పోలీసులు ఎన్కౌంటర్ చేస్తేనే ఇది ఒకటే మార్గం, తప్పనికైతే లేకుంటే వీళ్ళు వినేటోళ్ళు కారు. ఇటువంటి సంఘటనలు అన్నీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది 5వ 6వ ఈ మధ్య కాలంలో. కాబట్టి ఇటువంటి సంఘటనలు ఆపాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వాన్ని. లా అండ్ ఆర్డర్ ఉన్నదే మన రేవంత్ రెడ్డి గారి దగ్గర. మళ్ళీ ఏమైతే లా అండ్ ఆర్డర్ ఒకసారి ఆలోచించమని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. లా అండ్ ఆర్డర్ కాదు, మొత్తం హిందువులకు రక్షణ లేకుండా ఈరోజు తెలంగాణలో హిందువులు జీవిస్తున్నారు. ఇది ఒకటే కాదు, గతంలో కూడా అనేక పెద్దపల్లి జిల్లాలో, కరీంనగర్ జిల్లాలో ఎన్నో హిందూ దేవాలయాల పైన ఇట్నే ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. ఎవరు పట్టించుకున్నారు? రోడ్ వైడింగ్ అనే పేరు మీద హిందూ దేవాలయాలు తీసేస్తున్నారు. కాబట్టి దీని అన్నిటి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఖండిస్తూ ఉంది. ప్రభుత్వం వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవాలి. మన హైదరాబాద్లో రోహింగ్యాలు, బంగ్లాదేశీలు, పాకిస్తానీలు చాలామంది అక్రమంగా ఉంటున్నారు. వాళ్ళందరినీ వాళ్ళందరినీ వేరే తీసి వారి దేశానికి పంపించాల్సిందిగా भारतीय जनता पार्टी डिमांड చేస్తారు। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।